इस वीडियो ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਈਟ ਬਾਟਮ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 720 HD ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਾਂਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਚਨਾ ਪਲੱਸ ਤਕਨੀਕ। सूचना का भाव जानकारी, जानकारी प्लस तकनीक। किसी भी सूचना के आदान प्रदान करने की तकनीक नूं असी इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी के नाम नाल जान सकते हैं। पुरातन समय तो ही मनुख नूं सूचनावां की जरूरत पैंदी रही है। समय समय से वह सूचनावां इकट्ठियां करता है, उन्होंने प्रोसैस करता है ते सिट्टे वजों अपने जीवन में निरंतर अगे वधदा आ रहा है। सूचना इकट्ठी करने लई मनुख ने पहला इशारे, चिन्ह, लिपि, बोली, भाषा आदि ईजाद कीतियां। इन्हां दे सहारे मनुख दिनों दिन अपनी सूचनावां दा आदान प्रदान करता रहा है। इस तो बाद राजे महाराजा के टाइम विच भी सूचनावां भेजण अते मंगवाउण लई राजदूत वरते जांदे सन। इस तो बाद हौली हौली इस विच होर सुधार हुंदा गया ते ये सूचनावां लिखती रूप विच भेजियां ते मंगवाइयां जाण लगियां। इस काम लई मनुख तो इलावा पंछियां तो भी जिवें कबूतर आदि पाल के भी संदेश वाहन बनाए गए। कबूतरां दे हथ सुनेहे देने अते लेने शुरू होए। इस तरह होर अगे आइए तां खत पत्र देश भर विच इहो जिहा एक डाक दफ्तर खोले गए जिस तो असी लिखती संदेश भेज ते मंगवा सकते सी। मनुख इत्थे ही नहीं खड़ा, इस तो अगे उसने टैलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर अते इंटरनेट, ईमेलिंग वर्गियां बहुत सारियां उचाइयां नूं छुया है। सूचना का सही अर्थ समय के तालमेल नाल है। जे समय ते सूचना नहीं मिलती तो सूचना के अर्थहीन ही रह जाते हैं। सपोज करो असी किसी जॉब इंटरव्यू लई अपलाई किया है ते उस दी इंटरव्यू की सूचना सानू देरी नाल मिलती है ते असी उस जॉब तो उस नौकरी तो हथ तो बैठते हाँ। जेकर सूचना देर नाल मिलती है तो सूचना मिलने का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। जे असी कोई विआह शादी का कार्ड सानू देरी नाल मिलता है ते उस समय तक विआह हो चुकिया हुंदा है तां यह सूचना साडे लई निरार्थ है। इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी की लोड़ क्यों पैंदी है? अज असी देखते हाँ मार्केट में बहुत सारिया कंपनियां अपना अपना ब्रांड नेम बेच के बहुत लाभ हासिल कर रही हैं, बहुत मुनाफा खट रही हैं। उस दे सारे दे पिछे उन्हां दा एक सूचना इकट्ठे करके उन्हां अंकड़ियां ते काम करना ही असली सफलता है। इस तरह ही आम आदमी नूं भी सूचना टैक्नोलॉजी की लोड़ पैंदी है। जिवें वो अपने बिजली का बिल भरदा है, मोबाइल का बिल भरदा है, ATM वरतदा है, ये सारियां चीज़ां भी इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी का ही एक हिस्सा है। इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी अज के युग में इहो जिहा कोई भी थां नहीं छड्डदी जिथे इसने मनुखी जीवन को प्रभावित ना किया होवे। जेकर असी अपने घर तो गल करते हाँ, घरां विच भी असी ईमेल करने लई, चैटिंग करने लई इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी की वरतों करते हाँ। व्यापार विच दफ्तरी मैनेजमेंट अते फैक्ट्री जां दफ्तर के होर कामकारां लई भी असी इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी की ही वरतों करते हाँ। जे असी सिक्ख्या के खेत्र में लईए तां ऑनलाइन एजुकेशन, ऑडियो वीडियो एजुकेशन, ये सारियां इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी का ही एक हिस्सा है। मनोरंजन लई देखा जाए गीत संगीत, वीडियो गेम्स, ये भी इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी का ही हिस्सा है। इस तरह असी कह सकते हाँ
ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਖੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਸਰੋਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ, ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਥਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਚੈਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲਾਭ ਹਨ। ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗ ਹਨ। ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ ਜਾਂ ਨੋਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਲਾਇੰਟਸ ਜਾਂ ਨੋਡਸ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਾਰਡ ਸਰਵਰ ਕਲਾਇੰਟ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਤਰੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ। ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ, ਰਿੰਗ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਸ ਟੋਪੋਲੋਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਵਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਸਟਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਡਸ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਨੋਡਸ ਜਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਸਟਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਲਗਾਣੀ ਕਾਫੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੈਟਵਰਕ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿੰਗ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੀ। ਰਿੰਗ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿੰਗ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਅਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ 5 ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨੰਬਰ 1 2 3 4 5 ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਪਿਊਟਰ
ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ 4 ਨੰਬਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੋਡਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 4 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬਣਾਊਗੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਪੋਲੋਜੀ ਬਸ ਟਪੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਬਸ ਟਪੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਰ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਲਾਭ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੰਬੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਨ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਟਪੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਪੋਲੋਜੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਖਰਚ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਸਤਾ ਸਾਧਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੱਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਈਮੇਲ, ਚੈਟਿੰਗ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਕਅਪ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ, ਦੂਸਰੇ ਨੋਡਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਾਟਾ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸਰਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ
ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਡਾਟਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ, ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ। ਡਾਟਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਟਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਡਾਟਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਟਾ ਭੇਜਦੇ ਜਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਿਲੀਵਰੀ, ਡਾਟਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰਸੀਦ, ਐਕੂਰੇਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਡਾਟਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਰਥਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਕੂਰੇਟ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਡਾਟਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਹੋਰ ਭਾਗ ਹਨ: ਸੈਂਡਰ, ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਰਿਸੀਵਰ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਡਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਧਿਅਮ ਕਹਾਂਗੇ। ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਡਾਟਾ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੈਕਸ, ਹਾਫ ਡਿਊਪਲੈਕਸ ਤੇ ਫੁੱਲ ਡਿਊਪਲੈਕਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡਾਟਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਡਾਟਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਟੀਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਰਮੀਨਲ, ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ LCD ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਅਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਨਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਸਾਡੀ LCD LED ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਓਨੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹਾਫ ਡਿਊਪਲੈਕਸ। ਹਾਫ ਡਿਊਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਟਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਚਾਰਲੀ 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 ਹੈਲੋ ਚਾਰਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਲੀ ਜਾਂ ਬੀਟਾ ਜਾਂ ਗਾਮਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈੱਟ ਦੇ ਕੋਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਚਾਰਲੀ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਰਿਵਰਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਓਵਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਓਵਰ।
ओवर तो मतलब है कि ਅਸੀਂ अपना बटन ਛੱਡ चुके हाँ, साडा एक सेंटेंस एक गल पूरी हो चुकी है। फिर उधरों आवाज आवेगी कि हाँ मैनू आवाज आ रही है ओवर। ओवर तो बाद ਅਸੀਂ दोबारा उस बटन के तालमेल ਨੂੰ ਉਵੇਂ ही ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ओवर एंड आउट ਦਾ मतलब कि संदेश पूरा हो गया है ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ है। इस तरह तीसरा ट्रांसमिशन तरीका फुल डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स तरीका बहुत वधिया ते आसान है। इस विच उसे समय सूचना लई ते उसे समय सूचना दी जा सकती है। इसकी उदाहरण टैलीफोन या मोबाइल है। मोबाइल में असीं सूचना दे रहे हाँ, जेकर किसी को सूचना नहीं सुनती या नहीं समझ लगती तो वह उस समय साडे तो विचाले इंटरप्ट करके सूचनावां दोबारा सुन सकता है या अपना क्वेश्चन पुट करके उसका जवाब मांग सकता है। यह फुल डुप्लेक्स है। इस विच सूचना दोनों पासे हुंदी है। सूचना दे भी सकते हाँ ते सूचना लै भी सकते हाँ। हुण तक असीं पढ़िया है इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी की है, नैटवर्किंग की है, नैटवर्किंग की लोड़ क्यों पैंदी है, नैटवर्किंग के की लाभ हैं, नैटवर्किंग दीयां हानियां, डाटा कम्यूनीकेशन की है, डाटा कम्यूनीकेशन विच डिलीवरी एक्यूरेसी समय की पाबंदी होनी चाहिए है, डाटा कम्यूनीकेशन के 3 भाग है, सेंडर माध्यम ते रिसीवर, डाटा ट्रांसमिशन के तरीके सिंपलैक्स डुप्लैक्स ते हाफ डुप्लैक्स ते फुल डुप्लैक्स। इस तो बाद असी पढ़ांगे कि असी नैटवर्किंग करन लई किहड़े माध्यम किहड़े चैनल की वरतों करते हाँ। नैटवर्किंग करन लई 2 तरीकों का मीडिया वरत्या जा सकता है, गाइडेड मीडिया ते अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया विच कई तरह दीयां तारां अते फाइबर ऑप्टिकल्स की वरतों हुंदी है। सब तो पहला इस विच असी ट्विस्टेड पेयर केबल की वरतों करते हाँ। ट्विस्टेड पेयर केबल दे विच असी 2 तारां वाली एक तार की वरतों करते हाँ, जो कि इस तरह की दिखण विच इस तरह की हुंदी है। ये आपस विच एक दूजे के उपर लपेटी हुई 2 तारां हुंदियां हन, जिस नूं जोड़ के असी संदेश लेंदे जां दिंदे हाँ। इस विच वध तो वध इस तार की लंबाई 100 मीटर तक की ही हुंदी है। जे असी इस तो वध लंबी तार की वरतों करांगे तां डाटा ठीक ढंग नाल संचार नहीं होवेगा। इसकी उदाहरण टैलीफोन वायर भी हो सकती है। असी ये आम घरां विच देखी होएगी। मोबाइलों के आने नाल टैलीफोन की लोड़ थोड़ी घट हो गई है। आम करके असी इस तार नूं पिंडां विच खंभे तो घरां तक टैलीफोन नाल जुड़दियां होया देखी हुई है। कई बार इस तार नूं असी कपड़े सुकाउण लई जां होर तरह दीयां तणियां वास्ते भी घरे वरतदे हाँ। ये इस तरह की तार हुंदी है। इस विच 2 तारां हुंदियां हन, जिस दे उपर तांबे की इंसुलेशन चढ़ी हुंदी है, तांबे की तार हुंदी है, उपर प्लास्टिक की इंसुलेशन चढ़ी हुंदी है अते विचाले सपोर्ट वास्ते एक चिट्टे रंग का नायलोन का धागा हुंदा है, जो कि इस तार नूं खिच काम करता है अते टुटण तो रोकता है। ये तार खंभे तो साडे घर दे टैलीफोन तक वरती जाती है। इस विच डाटा घट दूरी तक ही संचार कराया जा सकता है ते लगभग 100 मीटर तक ही इस तार की वरतों की जाती है। ये कम्यूनीकेशन का बहुत सस्ता ते सौखा इंस्टॉल करने वाला माध्यम है, चैनल है। इस तो बाद असी कोएक्सियल केबल की गल करांगे। कोएक्सियल केबल इस तरह की हुंदी है। इसकी उदाहरण असी एंटीना तो जां डिश वाली तार ले सकते हाँ। इसकी उदाहरण डिश वाली तार हुंदी है, जिस विच एक मोटी तांबे की तार हुंदी है, फिर उस उपर एक चिट्टे रंग की
ਮੋਟੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਾਲੀਦਾਰ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰ ਦਿਖਣ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਮੋਟੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਾਲੀਦਾਰ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ ਕੇਬਲ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ 100 ਮੀਟਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟੀਕਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲੈਂਪ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੌਪ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗਦਾ ਹੋਇਆ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟੀਕਲਸ ਹੀ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਪਾਈਪ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਦਾ ਹੋਰ ਦੁਹਰਾਈਏ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਨੈਟਵਰਕ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਮੂਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਨੈਟਵਰਕਸ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਨੈਟਵਰਕਸ। ਨੈਟਵਰਕ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਕਈ ਨੈਟਵਰਕ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਸੈਂਕੜੇ, ਲੱਖਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਜੁੜ ਕੇ ਜੋ ਨੈਟਵਰਕਸ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਹਨ? ਜੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਟਾ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਡਾਟਾ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਸੈਂਡਰ, ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਇਹ 3 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਸਿੰਪਲੈਕਸ, ਹਾਫ ਡਿਊਪਲੈਕਸ ਤੇ ਫੁੱਲ ਡਿਊਪਲੈਕਸ। ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚੈਨਲਸ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਟਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੰਗਾਂ ਤੇ ਵੇਵਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ।